Многие люди боятся смерти и тени. А все по одной причине. Они боятся неизвестности. И с вами вновь Маршал. И мы продолжаем игру Vampyr. На данный момент нам надо найти Дороти Крейн. И для этого нам надо было вначале попасть, так сказать, в закрытую маленькую больницу, которую они основали небольшой компашкой, в которой они лечат бедных людей там по особым, чуть ли не по особым приглашениям. Ну, как видите, у нас это все было успешно. Так, а где у нас Дороти? Дороти. Наверху, да? Это значит, надо на второй этаж. Ну, да, давай помогу. Patient RUS Van Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Но если, я думаю, мы закончим работу в одного, то мы его, наверное, съедим. А если зашить артерию, попробовать, что из этого выйдет, зашивать придется ей, потому что у нас жажда крови, и мы нифига вообще не видим. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he Показали бы doing? хоть как We're он это losing him. сделал, мне же We've lost интересно. his pulse. He's dying, Doctor. Да и бог с ним, ты даже не представляешь. Cardiac massage. Я не Now. доктор, я надеюсь, я сделал все What? правильно. Are you making this up as you go along? Она даже таких слов не слышала. Ну давай дозу адреналина быстрее тогда. Нет, все, он умер. Но если он заболел инфлюенцией, то смысла было его спасать вообще нет. А инфлюенция это вот вампирский синдром. We've Он lost the сейчас pulse. станет упырем, и все, и мы его завалим. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor.
Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Нет, зачем? В этом нет необходимости. Зачем в отставку-то? Пусть работает дальше, просто никого не шантажирует. Зачем? Объятие. И медленно положит ему конец. Если мы его возьмем в объятия, я прям уверен, он ей просто засадит клыки в горло. А превратит ли он ее в вампира или просто ее съест? Ее есть нельзя. Хороший медик. Ну, блин, благородный человек. Ладно, может договоримся насчет отставки, что-нибудь другое. Может, все-таки не будем ее выгонять? Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. Соглашайся, дура. We have ourselves a deal, Doctor. Молодец. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. It's locked, all right. Закрылась. Ну и бог с ней. Главное, чтобы этот... Это еще что, кто-то? Кто орет? Товарищи, а вы чё? Кто тебе разрешил делать? Пришли тут какие-то. Но если они пришли, значит дед мертвый, стопудово. Еще покрепимся чуть-чуть. Я подозреваю, еще во дворе, наверное, кто-то есть. Трое. Так, это не есть хорошо. Хоть и бабулька заперлась, у нее иммунитет.
Ну, все же, как-никак, их 4. Раз, два, три, 4. Угу. Да вывезем вообще в легкую. Ай. Так, по-моему, где-то еще был один. Нет? Я же их насчитывал 4. Так, это Дороти. Дариус. Как они, почему, интересно, не убили Дариуса? Вот это маленькая для меня загадка, конечно. Сейчас я с Дариусом-то поговорю. Открывай. Hello, Mr. Petrescu. Открывай, я сказал. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been I am Darius. Так, интересоваться жизнью в Лондоне. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Не обольщайся, я This тебе не war доверяю. won't last forever. Если доктор Рид Did you еще ever think of тебе returning to your доверяет, то country я now точно it's нет. free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Может его съесть. А чё он умирающий старик, что ему будет?
Или все же его оставить? Нет, его я отпущу. Он тоже не заслуживает того, что я бы хотел с ним сделать. Так, что у него с сейфом? Уже сейф открыто. Так, пособираем у него. It's locked. Нет, один все равно закрыт. Смотри-ка, что. Так. Блин, я, по-моему, уже у него собирал. А, я не собирал. Я пробежал мимо. Так, ну все. Так, что у нас еще здесь? Денежка. Я бы хотел съесть одну проститутку. Так, вот только бы вспомнить, где я ее видел. Лишний опыт нам не помешает. Так, вот церковь. Это получается туда и налево. Жалко, у него троечка. Я лучше бы его, конечно, съел. О, Кристина Попа. Попа. Кристина Попа. Кристина Попа. Восстановление. Так. Простуда. Простуда. Бронхит. Угу. Так, из больницы я тоже почему-то еще не совсем не знаком, хотя можно было бы и народ-то подыскать. Так, я еще хотел сделать... Так, не то. Я хотел поменять оружие, вот это. Поменять его вот на двуручку. Угу. Так, когти все туда-сюда. Уровень гипноза 2. Здесь. Так, ну это походу не она. Да, это стопудово не она. Так, а где я ее видел? Где-то походу, где-то же здесь стояла. Вот ровно вот здесь стояла. Может, это она и была? Тетенька цветочница. Нет. Ладно. Но это я походу ее и вылечил. И как бы ее не съел. Ну да ладно. Бог с ней. Вот она, да, это стопудово она. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Задать личный вопрос. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Many people must deal with poverty, but not all choose to sell their bodies. That was your decision. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Ладно. Не будем. Goodbye, miss. Take care of yourself. Вот я as смотрю, она best you can. нервничает.
конечно, я бы ее съел, но у нас не хватит на нее гипноза. И на этого не хватит. О, а там что за товарищ? Так, а дверь открывается? Открывается. А, он еще может и не открыть. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Сейчас мы узнаем, кто у него батя. Я либо встречался дом Питерсона. Что-то знакомое. Сейчас мы посмотрим, кто такой Питерсон. Так, где-то мы уже, походу, с этим товарищем встречались. И пока что я даже не могу сказать, где. Можно посмотреть по-другому, конечно. Это зайти нам вот сюда. И... Джо Питерсон. Угу. А это его сынуля. То бишь даже так. Угу. Батяня там ходит, выбивает долги, а сынок сидит дома. Давай-ка с ним поговорим. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Съесть всю его семью, его языка. Ладно. Будем хорошим вампиром. Хотя папаша его, просит по щам. Ладно. Пойдем все-таки по заданию. Надо поговорить с леди Эшбери. Чтобы мне вспомнить, как нам туда бежать. Так.
Жаль, конечно, что тпшиться нельзя. Труп. Даже не труп. I have this thirst for blood. Что-то надо было ему дать лекарство. Ну что он там, поднимется или так и будем стоять здесь ждать? Да, все-таки папаша сейчас придет. Подслушаем, что он ему скажет. Расскажет о So you нас, only нет? hurt people because you care about me? Is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Jesus. Give me patience. Что нам стало известно? Угу. Так же, как у Гарри, наверное. А, это другой. Да. На самом деле нам надо было Гарри еще дать. Сколько мы можем получить за Гарри? Мы можем пацана вообще... Ну, у него мало. 700 опыта. Ну, папашу бы его схавать. Того-то посерьезнее будет 1800. А плюс, если еще о нем что-нибудь узнать, так вообще можно очень хорошенечко. It's locked, all right. Как закрыто? Ну ладно. Так, ладно. Кстати, я так и не дошел до Альберта. До Альберта Палмера. Кто-то в кого-то где-то стрелял. Это может быть эти два чувака и стреляли. А, вот один другой. Да, да, это вот один другой выстрел. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The wet boot boys have accepted это your он сейчас говорит о мокром ботинке. I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Так.
What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Угу. Goodbye, young man. Понятно. End up another drunk arsehole littering the streets. О, куда ушел? Someday you'll understand. You've wasted your... What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Средство от мигрени требуется. Ну, мы его, я не помню, можем ли мы... Нет, мы его еще, по-моему, не можем создавать. Где-то нам надо будет найти все-таки на него рецепт. И в дальнейшем можно его уже раздавать другим людям. Не дать лекарства. Да, на самом деле я бы его... alcohol and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Просто бы съесть его и все. Зачем столько мороки? Один. Ну, опыта у него, конечно, ни о чем. Ладно. Так, у этого парня переутомление. Ну, у меня, по-моему, бутылочка-то есть от переутомления. Так, этот момент мы пропустим. Да. Дать лекарство. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Все. Ты огонь. Ну что, съесть? Он все равно пытается с собой, походу, покончить. Я так и не могу понять. Так, да фиг с ним. Goodbye, young man. Me, I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Такое. Здесь, конечно, и так напряженная обстановка. Так. Сейчас нас отведет туда, куда можно его отвезти, чтобы его съесть. А может, мы его отведем куда-нибудь, чтобы ему хотя бы передохнуть, отдохнуть, не знаю. Но все же меня, видать, ведет туда, где можно его без палева скушать. Необходимости в этом, конечно, нет. Я, наверное... Да нет, пацан в отчаянии вообще. Чего его держать, чего его томить в этой жизни? No, not now. Not me, please. I'll be good. Поздно. О, у него еще и револьвер был. Так, был револьвер. Мы этот револьвер сейчас возьмем. Так, а как? Вот так, по-моему, да?
Угу. Если сюда ставить пистолет, то нам надо... Что нам надо? Нам надо будет одноручное оружие. Так, прежде всего нам надо тогда поменять это оружие на мачете. Допустим, пусть стоит мачете, тогда сюда мы ставим револьвер. Кстати, 0. А в этом есть, нет, пульки? 1. А здесь 0. Да, конечно, печально. Ладно. Тогда пусть двуручка дальше будет стоять. I can't believe I'm doing this. Ладно, побежали мы все-таки по квесту. Есть -1. Парень был в отчаянии. Ну, мы опыта чуть-чуть поднаели с него. Так что... Ох, такой парил. Только здесь... Здесь что-то вообще ничего нет. Просто открытая дверь. Я слышу ребенка. Я не могу пройти мимо. Надо найти. О, а этот-то что тут забыл? Так, ну двуручные тоже неплохо заходит оружие. Сбивая им. Ты какой? Нормально. Нормально, я бы сказал, прям очень даже более-менее так хорошо. Попробуем сориентироваться сейчас по звуку, где плачет ребенок. Потому что спасение ребенка это будет, может быть, офигенно большим бонусом каким-нибудь. Ain't safe here for a gentleman. Go on, it's an inch. Ну сейчас гранатка рассосется.
Не, вообще неплохая как-то. И можно парировать, я так предполагаю. Ну, типа просто сбивает. И как бы за место такого бродячий скаль. Вон там тоже какой-то стоит. I'd head back if I were you, sir. Lively! Die, vermin! Back, demon! Back! О, назад, демон, назад. Так, а ты куда пошел? Ой. Сейчас опять, наверное, будет назад, демон, назад. Маленький баг, которым можно пользоваться. Самая интересная штука, короче, когда вот таких чуваков бьешь, если далеко его отвести от его места, где он тусуется, то когда он возвращается, можно его забивать в спину, пока, короче, он не умрет. Но они через разик все равно обращают на вас внимание. И как бы можно лопухнуться, если они там сильно бьют. Меня так 2 раза чуть не сваншотили, конечно. Ну ничего. Не пойму, где плачет ребенок. Так. Ни кровавых следов, ничего нет. Интересно вообще, куда я иду? А я иду совсем не туда, куда мне надо. Ладно. Быстренько побежим обратно, тогда уже побежим до квеста. До нашего, так сказать, основного задания. Ну, я скажу, двуручная дубина прям очень хорошо заходит. Как бы даже не знаю, что заходит лучше, двуручная дубина или все-таки та пила, которой я бью. Но если бы она сбивала выносливость, она бы прям была огонь. Но так как двуручная дубина сбивает выносливость, хотя нашу тоже выносливость она сильно, ну, как бы съедает. Так, у меня такое ощущение, как будто... О, засада. Что ты хочешь? Ой, что-то народу понабежало, да? Будем тогда по очереди высекать, товарищи. Тихо, да? Так. Еще одного съели. Ты чё? Так, надо вылезть. Ой. Как нехорошо попало.
предполагаю, что-то еще ребята так прибегают как-то. Ой. Я зажал сам себя. Кушать. Главное успевать подпитываться нам. Ай. Так, эти ребята у нас вообще бесконечны. Так что нам можно в таком плане, в таком духе делать вообще то, что мы захочем, то, что нашей душе угодно. Потому что появляются они бесконечными. Насчет того, дают ли за них опыт, это мне уже становится интересно, потому что мы можем подкачиваться сколько угодно, если опыт, например, за них дают. Так, отойди от меня. Ох ты. Так, -1. Какая-то старая дубина. Так, товарищ. Ох ты какой, а. Ты смотри, что. Сюда иди. Так, и вон у нас еще один этот чувак. И роман, который... Ну, практически изи, я бы это так назвал. Так, ну я явно улучшу эту дубину. Так, а что у нас от мигрени надо посмотреть? А, она, наверное, у нас уже второго уровня, что ли? Точно. А это что такое? Слабая дубина. 15 оглушения сразу. Здесь 18 оглушения, выносливости требует 30, скорость атаки 10. Тут скорость атаки 10. Так, мне вот больше интересно вот это. Так, что мы тут?
Нет, зачем мы повысим урон, да? И уже с таким дамагом будем накидывать. А здесь осталась часть обычной рукояти, и у нас будет нормальное, практически нормально двуручное оружие. Так, мы еще подпрокачаемся чуть-чуть. Прокачаем мы наши когти. Двенадцатый уровень. И это 12 уровень. Так. Попадание поглощает кровь противника. При каждом попадании поглощает кровь противника. Вы научились эффективно использовать свои когти, теперь ваши удары оглушают врагов. Хорошо. Это очень хорошо. Так, по дамагу оно тоже вырастает. И плюс еще идет оглушение. А оглушение это сбивание выносливости. Отлично, мы еще качнули 11 уровень. Это очень тоже классно. Потому что на 10 уровне у нас открылись сверхъестественные силы. И мы сейчас почитаем, что они нам дают. Вы теряете контроль над собой и позволяете зверю управлять вами. Зверь телепортируется ко всем окружающим вас врагам и яростно атакует их. Так, один момент. Мне интересно, в этот момент будут ли, когда мне наносить дамаг, будет ли у меня кончаться здоровье. И либо же нет. Вы создаете вихрь теней у ног цели. Тени оживают, прерывают действие одного из врагов и наносят ему огромный урон. Это очень хорошая вещь. Здесь кровавый котел. Вы концентрируете свою силу и заставляете кровь цели вскипеть. Кровь взрывается, нанося урон цели и всем поблизости. И тоже 400 дамага. Так, на физуху у нас есть когти. Когти хорошо, конечно, но физ я бы вообще, наверное, сбросил, потому что кровавым копьем я практически не пользуюсь. Нет, пользуюсь, а я его оставлю. Так, я пользуюсь свертыванием. Тоже классная штука. Кстати, свертывание у нас там по это. Тоже на 12 уровне. Так, ладно. Даже не знаю. Взять бездну и бездной высекать народ. Так, тут кровавый дамаг. Тоже хорошо. Но если комбинировать все атаки, то у меня теневых атак вообще нет. А если у кого-то будет что-то... Да, в принципе, даже не знаю. Физуху. А если у кого-то физухи много? Ладно, мы возьмем теневой. Повышение урона 2000 напоследок, да? А здесь 1300. Ну, плюс всем. Всем вообще типам, которые поблизости будут стоять. Тут, по-моему, мы тоже телепортируемся ко всем и атакуем всех. Блин, классная способность. 200. Ладно, мы, если что, скинем и пересмотрим этот момент. Но пока я возьму вот эту способность, мы же ее сейчас и опробуем на том, который сейчас кряхтит у нас по духам. Уже начинает напрягать. Так, сильный укус. Повышает урон укуса. Так, тщетные полицейские облавы в Уайтчепеле. Происходящего складываются факты. Полиция подозревает, что последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами. Ну, разумеется, дальше подозрений дело не дойдет. Полицейские силы не были отправлены в Уайтчепель, которые положили конец контрабанде. Никаких запасов лекарств не найдено. Никто из местных криминалов, авторитетов арестован не был. Этот маскарад всего лишь жалкая попытка комитета здравоохранения при Совете Лондонской
лондонского графства, скрыть свою полную некомпетентность, изобразив легкую и простую победу, в то время как эпидемия лишь набирает оборотов. Самое худшее, если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что Уайтчепель справляется с болезнью куда лучше остальных частей города. Это чудо свидетельствует путь нелегальной, но действительно врачебной помощи. Но это на самом деле это все заслуги нашей Дороти Крейн, которой мы дали, так сказать, волю творить, что она хочет, лечить кого она хочет и как хочет. Кто ли кряхтит? Не вижу вообще, кто где с кем. О, даже так. А почему мы не смогли туда проникнуть? Мы же в прошлый раз туда уже проникали. Я же ходил там и убивал этого. Пироманта я там убивал. Так, ну теперь нам надо копить на улучшение когтей. С улучшения когтей мы уже будем еще лучше бить, чем били. Так, здесь у нас что? Есть что-нибудь? Все маленькие лужи крови. Ну, здесь я, видать, либо был, уже не помню, либо не был. Одно из двух. Так, ладно, полетели дальше. А, вот здесь можно, да, сюда зайти? Да что ты, блин? Только поправил здоровье. Сюда идем. Я просто хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Интересно, надо было прочитать, как долго эта наша способность восстанавливается. Так, восстановление аж минуту 40. Долговато, блин. Так-то можно было бы с ней вообще повеселиться нормально. Но они тут бились с типами, и я так полагаю, что типы умерли. Замес у них тут был хороший. Не понимаю, как этот дядька с дробаном мог вообще им проиграть. Но факт остается фактом. Так, здесь мы товарища тогда убили. Он здесь больше нам не мешается. Так, здесь ничего нет. Все, бежим в наш госпиталь. Леди Эшбери. Как будто ни в чем не бывало, как будто мы здесь и отдыхали. Так. Леди Эшбери у нас, по-моему, где-то... Нет. Так. На улице, что ли, ходит? Не пойму. Она сидела у нас в палатке рядом с каким-то там дядькой. Где-то вот здесь.
Вот она. Тише, тише. Ты что тут делаешь? Сосешь, значит? Ах ты. Рыжая нехорошая I would девка. ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Да, собака. Так. Ну как ей ответить? Что это? Сказать, что она убийца? Да вообще по барабану, это он уже почти сдох. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. Не, я на самом деле поддерживаю, так как мы играем все равно вампиром, и у нас нет выбора, мы должны кем-то питаться. Либо будем питаться крысами, как я это делаю, либо мы будем питаться вот так людьми, через одного больными. Ну, либо слабыми, либо психически нездоровыми, либо проститутками. Ну, нам надо выбирать с низшего класса, кого мы будем есть. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you were full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Давай, о себе рассказывай. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Нет, навряд ли бы она нас создала. Она бы уже созналась. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. И тогда его накажут, скорее всего. Excuse my forwardness, but are you Это был my чисто maker? так вопрос. Я знаю, что не Me? она. Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Да ну, закрыться ширмой и сидеть сосать из человека кровь. Оригинально. Мог зайти вообще любой. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Так. Это что, получается, меня все-таки как-то так
Укусили, я потерял сознание, мне налили в рот крови, что ли? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Не вампир, а Экон. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Ну, на самом деле, я не против. Если жизнь, закончится очень быстро и не мучительно, не то, что они вот испытывают сильный жар, мучаются, задыхаются. Но смысл вот можно вылечить, конечно. Но лучше съесть. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. I know this is beyond the pale, but may I inquire? Really? And I thought you were gentlemen. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Покинул, в смысле умер или вообще? Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Типа должна быть изюминка, что ли? Так, Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Ладно. Тут что? Понятно, здесь ничего такого нет. Я думаю, с ней смысла уже больше нет разговаривать. Так, стоп. Yes, Jonathan? May I ask you some questions? Типа надо было выяснить все, что ли? I have promised to answer you. Интересно. Ну давай. Why did you save me? I could hardly stand. Уже это выясняли. What type of vampire? Not a true vampire. The I've been away from London and England for 3 years. Видать, чтобы закончить задание, надо поговорить вообще обо всех пунктах, которые здесь только есть.
I've lived in Немножко this city неудобно. for a Может, я long вообще не успею time, and разговаривать? I've Хотя never вроде seen it она и like есть this. леди Эшбери. Конечно. А мне с ней надо поговорить. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. Какое-то I feel зло. fear is merely waiting in the wings. Нифига себе. Are there many Она vampires чувствует here in London? какое-то зло. Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they Интрига all be as нарастает. affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Так, When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well порядки trained. вещей вообще. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Ну, вроде как все, мы обо всем I поговорили. bid you farewell. For now, my lady. Это у меня маленькая еще... Ой, Yes, Jonathan? May I ask you... Please do. I bid you farewell. ну вроде мы с ней все обговорили. Но все равно такое ощущение, как будто надо с ним поговорить где-то в здании. Леди Эшбери, здоровый горожанин. Yes, Jonathan? May I ask you some questions? Please do. Так, I know this is Really? I know this is beyond... Really? да прекрати. I've been away... Things have got Are there many vampires? immortals. I bid you farewell. Так. Не знаю, о чем там с леди Эшбери надо было бы поговорить, но она не хочет почему-то с нами договаривать. Может быть, она должна к нам в нашу комнату прийти? А. Ну, что-то не договорили, не дописали. У нас образец крови. Скорость восстановления выносливости. Хорошая бутыль масла. Razvan Vasily was infected by Spanish flu. Было бы неплохо, если бы этот бутыль масс как бы... Так, можно же что-то разобрать, наверное. Или травку какую-нибудь расщепить. Не то постоянно нажимаю. Так, что тут?
Ну, этот хлам не разбирается, его, наверное, можно будет продать. But also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Лицо у нас, конечно, капец. Так, поговорить с доктором Свонзи. Привет, док. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Так. Я проанализировал кровь. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Двуручное Why дубина, you, мое my самое dear лучшее boy? оружие. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Так. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Я даже знаю, куда нам сейчас опять Please придется accept my бежать. condolences. Наверное. Нет. Дальше типа поговорите с леди Эшбери. Почему-то горит задание поговорите с леди Эшбери. Зачем с ней говорить? Мы с ней уже все выяснили, все, что можно. Так. Вот. Стоунхендского кладбища. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Так говорит, как будто кто-то за место него взял и убил Мэри. Учитывая, что он сам взял ее и завалил.
Ну, как он завалил? Завалил ее я, но у нас не было выбора, кнопок больше никаких не было. Так бы я переборол был свой голод, отпустил бы ее, пошел бы нашел охотника и съел бы его. И все. И у нас было бы все отлично. Но все отлично не могло быть, и нам надо было ее убить. Да все понятно, ужасное там. Не ужасно. Вон товарищ стоит. Что он стоит? Иди сюда. Мне главное, чтобы не мешал он тот парень. Минус 1. О! Ничего себе. Опа. На. Отмахивается, смотри. На. Кушать, кушать. Ну, практически за одного съеденного мы восстанавливаем 1/3, наверное. А может 1/4 даже крови. Все, тут больше нету типов. Я опять слышу ребенка. Плачущего ребенка, который где-то очень громко плачет. Так, интересно, почему он плачет. Есть ли шанс его просто взять и спасти? Да ты брось. О, ну вообще. Так, я здесь еще что-то не поднял. Все поднял. Так, он один здесь? Нет. Где? Кто? Где и кто? Не вижу вообще. Даже в этот не уходит. Угу. Так, где-то здесь был еще вот тут товарищ. Вон он идет. Ты давай сюда иди. Так, ну парирование, скорее всего, просто сбивает. Все, да? Так, ну на кладбище мы пришли. На самом деле
как бы сейчас не получилось так, что у нас сыграет чувство, и мы попробуем ее воскресить. Пока что я понимаю, что здесь какие-то упыри ослепленные искали. Что вот он там делает? Где-то здесь человек. Человек. Жесткое просто расправление. Прям радует меня эта двуручная дубина. От тебя ничего. Можно, в принципе, тебя съесть. Но зачем? Просто так тебя, что ли, спасал? Сейчас узнаем, кто это такая вообще. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Ну, допустим, прощай. Ох, как тут. Как она вообще умудрилась спрятаться здесь? Не понимаю. It's locked. Угу. Так, но здесь больше вроде ничего не горит. Тетеньку мы спасли. Пойдем теперь по заданию. Какой-то ослепший скаль тут поднаехал. И что ты хочешь? А? Долго церемониться с тобой я вообще не буду. На. Есть контакт, да? I can't believe I'm doing this. Ну, прям, ну как бы для кладбища здесь такое нормальное, обыденное место. Прям тусусь я не хочу. Так, куда-то нам наверх надо пробраться.
Мигающие скали. Мигающие скали это вот, которые телепортируются так же, как телепортируемся мы. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Интересно, если нас увидит мать, она нас узнает, нет? What have I done? Накосячил. If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Естественно. Только примириться. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. A vampire crying over the death of a loved one. It sounds like a bad joke. No, Jonathan. She was your sister. And the pain of her death, the hunger that killed her, will stab at you for years. It's important to cry for those you love. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must.
Ну, успехи вообще отлично. Умер только один раз, и то чуть-чуть накосячил. А так вообще классно все. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Так, ну, мы в очередной раз поговорили с леди Эшбери, а задание почему-то не меняется. Очень мало мирных пьем, очень. Выпил, наверное, всего 2, и только из-за того, что они мне не понравились со своими разговорами. Обычно кушаем крыс. И кушаем этих вампиров, полузомби. Ну и вот этих отчепенцев. Этих только за здрасте. Сюда идем. Ай. Да, первый раз я прохожу. Зацепила она меня видео одним своим. И решил я ее тоже пополнить свою коллекцию проходимых игр. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Опачки. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Какой-то мистер Хайнс. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Не, ну это я на самом деле понял, когда еще, так сказать, вникал в суть самой всей игры, когда читал все подсказки. И правда, насколько она будет лучше, мне бы тоже, конечно, хотелось узнать. Это я, наверное, буду когда проходить по второму разу, если мне все-таки что-нибудь другое не упадет мне в руки. Как-то интересно. Ой, ой, ой. Ну, мирные это обычные персонажи, NPC-шки, которые разговаривают. Ты имеешь в виду про них, да? Так, стоять. Ну, чё-то тут народ появился какой-то, много, точнее, народу появилось. Пробегал до этого, вообще никого не было. Так, ворота откроются? А, откроются. Так, а это мы чё, в церковь пришли, наверное? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've Похорон forgotten what I нашей wanted. сестры. Я, конечно, надеялся, что он все-таки откроет ей рот, нальет ей своей крови, чтобы попробовать ее воскресить в виде вампирского отродья. Но он почему-то не додумался до такой мысли. May I help you, child? You seem somewhat perturbed.
I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Так. Что бы у нас спросить-то? Мне нужно слушать. Ну, исповедуемся, поплачемся ему. Плачемся всем. If your heart needs comfort, consider me your chapel, for I can be as silent as stone. Так. I've told you once, this is a private concern. Your eyes burn with rage, yet I see the pain Да, that если бы я lies такие beyond. глаза вообще увидел, я первым же делом в глаз бы пальцем ткнул. To lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Да, я как бы не знаю даже насчет этого. Могу только у тебя спросить, что лучше все-таки носить, одноручное или двуручное. Я до этого ходил с одноручкой и кол тыкал в грудь. А сейчас хожу, вот, нашел двуручную дубину, и она прям так хорошо заходит. Единственное, выносливости много требует. Так. Как бы так преподнести эти слова? Она умерла из-за меня или я виноват? И мне чисто интересно, вообще мои слова имеют какой-нибудь смысл? То, что я, например, вот сейчас ему рассказываю, он как-нибудь по-другому реагировать будет, если бы я ответил по-другому. Заметил я, конечно, что есть моменты, когда конкретно меняется диалог из-за того, что ты у кого-то спросил. Но он все равно уже задуман игрой. И как бы я ни шел по другим веткам диалога и возвращаясь к другим вопросам, все равно все открывается. Так, что значит клянусь, это не я? Допустим, простите. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Ну, меча дракона нет, а вот скальпель, по-моему, у меня был. Или было что-то похожее на скальпель. Вот, ампутационный нож у меня есть. А меча дракона пока еще нет. На самом деле я начал игру буквально только позавчера. И чтобы, ну, не проходить ее за раз там, я как бы распределяю примерно эфира на 2 часа. На 2-2,5, вот так примерно. И как раз за это время немножечко успеваю пройти, там побывать, здесь побывать, то выполнить. Где-то отхожу от заданий, начинаю побочки какие-нибудь делать. Ну вот, опять. Так, надо вон того парня запинать. Ты чё? Ай. Ай.
Ничего. Кровушку сжигает. И выносливость сжигает. Ну на дубиной в голову. Ты смотри какой. Кушать подано. И последний удар. Так как он один, можно его. Нет, их два. Ну ладно. Ай. Чуть-чуть. На. О, нифига, он решил выйти из сумрака. Так, ну тогда мы сделаем вот так, чтобы один из них не мешался. Так, а ты будешь тогда на десерт. Ой, какой-то озверевший. Иди отсюда. О, блин, еще промазать умудрился. Давай, товарищ. Нападай. Опачки, опачки. Да ты чё, блин? На. Сюда идем. Кулёжник. Ай-яй-яй. На. Не, палка вообще красиво заходит. В кабинете. В каком кабинете? Или в чьем кабинете? Ну хотя бы так. Раз уже решил заспойлерить, помогай до конца. Шкафу. Ладно, мы попробуем найти. Оба, фига себе. Спалил. Ай! Ты чё, блин? Ай, кто-то где-то меня спалил. Так, вон он, товарищ идет, да? Да. Давай, прекращай. Да что ты будешь делать? Да. Watch out. Bloody lynch! That's got back to the hell. Ай. Стоять.
Да, блин. Вроде так хорошо получалось уклоняться, а тут что-то... Стоять. Иногда жадничаю. Вот с одноручкой было хорошо. Выносливости не так много тратится. И жадничать не приходилось. 2-3 удара, все, отошел и спокойно остановился. Но тут же, блин, 2 удара делаешь, и надо по-любому уклоняться. С каким оружием бегать? Ну, я так полагаю, драконий меч, он одноручка. Раз еще ты предлагаешь взять скальпель. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Так выглядит наш создатель, да? С 4 рогами. Ну давай побеседуем. Be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Так. You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? А в каком здесь может быть шкафу? Maybe Edgar can help me with this one. Здесь только на кроватке можно поваляться. Так, поднимем, наверное... нет, поднимем ему выносливость. То выносливости у меня немножечко недостаток. Так, ну все. Следующая ночь. Так это же уже было. Почему-то повторяют. В синем это вот в этом, наверное, да? Типа как сейф, который выглядит. Ну и да ладно. Как бы и без него вроде справляемся. Ну ничего страшного, может быть, где-нибудь найдем. Ему нужна вода. А в чем проблема? Налей воды. Так. С оружием. Алюминиевые осколки надо. У меня их 8, а надо еще 2. Так. В 224 метрах надо спасти человека. А здесь у нас задание. Не могу понять, вон у меня то ли глюкануло, то ли что.
До сих пор горит задание, почему-то шантаж. Уайтчепеле, хотя я это задание-то уже прошел. У меня какие-то совсем другие. Задания уже есть. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't А hide когти from в the какую god. ветку развивать? Верхнюю или в нижнюю? Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. А And этот, I just had the carpet cleaned. скальпель это тот, который я показал, или все-таки есть отдельный какой-то скальпель? На урон. By the sacred stole, this is Ну, надо very тогда bad news. Так, а у Bad меня, news по-моему, indeed. на поглощение крови у меня, по-моему, топор прокачан. Поговорите с Эдгаром Суонси. Вот. Поговорите с Эдгаром Суонси. А шантаж в Уайтчепеле почему-то остается. Ну ладно. Бог с ним, наверное, когда перезайду, он все-таки поменяется, пропадет, там появится нормальное задание. Будем пока довольствоваться тем, что есть. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Так, пару новых трупов никто не заметит. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Так, а мисс Джо, как ее там? Это, наверное, которая лежала там в ворчуне, бабка. Опять на меня вся надежда. You want to restore peace in the hospital again? Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Ну так скальпель же дамаг не наносит. Он чисто, по-моему, кровь поглощает. Do you realize what that could mean for us? И, кстати, укус иногда вот так подспасает, когда вот вроде бы и осталось там в тебя один раз плюнуть. Он же восстанавливает не просто кровь, он восстанавливает здоровье, если есть такая возможность. Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Угу. Так, теперь нас отправляют куда-то в другую сторону. Так, у нас дополнительное задание какое-то здесь, походу, появилось. Почему-то выбрать его не могу. Так, центрировать карту. Приблизить. Доступен новый диалог. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Эх, с зеркалами не доработали. Или просто они настолько грязные. Так. Ну ладно. На сегодня я, скорее всего, закончу. Увидимся, наверное, в следующем выпуске. Я его буду делать завтра. Примерно в это же время.
Всем, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Аверон, тебе вообще отдельное спасибо. Я буду знать. Все-таки я почитаю, потому что мне один раз уже советовали. И посоветовали чуть-чуть раньше, чем оно должно было появиться. Я потом узнал. Конечно, я был немножко удивлен изначально, что у меня чего-то не было. А потом все-таки оно появилось. Я посмотрю у кого-нибудь где-нибудь, почитаю в Википедии, скорее всего, про этот меч дракона. Может, все-таки его где-нибудь в ящике в каком заваляют, выкинут. Ладно, всем пока, увидимся.